ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା +3 ଷଷ୍ଠ ସେମିଷ୍ଟର DSE ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ 3 বা DSE ट्रिपल आई थर्ड यूनिट संपर्क आम फास्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट सरी जाइए आमर जो कविता थी फास्ट यूनिट आम जो पद्य साहित्य थी और सेकेंड यूनिट जो थी कौन क्षुद्रकल्प से अलरेडी आम सरी जाइए। बर्तमान थर्ड यूनिट आम कौन रही थर्ड यूनिट रही प्रबंध आउ समालोचना तीनोटी प्रबंध तीनोटी माने प्रबंध समालोचना रही गोटे हूँ महाफ्रत चित्रग्रीवर उचित अभिमान आउ तीनोटी समालोचना। तो यही उपर आम विषय वस्तु थर्ड यूनिट। तो बर्तमान जानी आम कोर 13 भी माने कोर सिलेबस माने खत्म हो 15 तारीख ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो ताकू नजर रखिकी से 15 तारीख जाए आम आम सब कोर्स को सारे चेष्टा करवा। तो लगुनि मत DSE 4 सरी पार बोली कहीं दुईटा यूनिट बाकी अच्छी। तो जिते दूर संभव मुझे पार पर्यटन चेष्टा करी और जो न सरेबी कौन मुझे PDF तुमको अपलोड करदेवी है। तो आज विषय वस्तु कौन हो महाफ्रत विश्वनाथ करंकर महाफ्रत जो प्रबंध रही से आम आलोचना करा। प्रथम पढ़ा विश्वनाथ कर बाबद प्राबंधिकों परिचय बाबद और जी आम प्रबंधर विषय वस्तु आड़क जिते फटकटे हम जिते मानते संक्षिप्त हिसाब से आम पढ़ी सीधा सीधा आलोचना कर केवल जो विषय बुझी जाओ ताले जेकोसी क्वेश्चन आसिले तुम्हें लिखिपार महाफ्रतर दुर्लंघ्य शक्ति बाबद वर्णना कर जहाँ भी क्वेश्चन आस तुम आराम से अटेंड कर जी भी कोर 13 विभिन्न भिडियो मैंने देखने जाए देखिपार कहीं मो फुटा डंगार कहानी और पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंगी बहुत सुंदर भाव से तुमको बुझे देती और डिस्क्रिप्शन लिंक तुम जाकि फ्रीली प्लेलिस्ट देखी पार। तो बर्तमान आम आलोचना करवा कौन विलंबन करके सीधा सीधा महाफ्रत जो प्राबंधिक रही विश्वनाथ कर टे आलोचना करना। देखो ओडिया प्राबंधिक साहित्यर आदि पर्व विचक्षण बाग्मी समाज संस्कारक और ब्राह्मण धर्मी विश्वनाथ कर आविर्भूत होते से एकाधरे प्राबंधिक समालोचक संपादक संस्कारक और साहित्य संगठक प्रसिद्ध उत्कल साहित्य पत्रिकार से थे प्रतिष्ठाता और संपादक ओडिया साहित्य को एक स्वतंत्र स्थान प्रदान कर से मुख्य सूत्रधार के विश्वनाथ कर। यह महान साहित्य रथी विश्वनाथ कर 1864 मसीहा डिसेम्बर मास 24 तारिख में महांगार मूल बसंत ग्राम जन्म ग्रहण करते। बाल्यकाल से निर्भीक और सत्यचेता छात्र जीवन से स्वाधीन भाव निजर कर्म साधन करते। तीक्ष्ण अध्यवसाय द्वारा विशेषकर संस्कृत साहित्य अगाध पांडित लाभ करते विश्वनाथ कर। तो ये कही पारे पे तुमको माने माने बुझेगा बोले किसी नहीं कही पारे है केवल यहाँ खाली जस्ट पढ़े तुम खाली जस्ट लिखिपार माने लंग क्वेश्चन से तुमको यहाँ बुझे दूसरी है। उत्कल साहित्य पत्रिका माध्यम विभिन्न प्रबंध मान प्रकाश कर समाज परिवर्तन मुख्य भूमिका ग्रहण करते। उत्कल साहित्य जो पत्रिका प्रकाशित होता है पत्रिका माध्यम कौन होता विभिन्न प्रबंध मान प्रकाशित होता। विविध प्रबंध हो प्रकाशित प्रबंधावली मनोज्ञ संकलन। देख विश्वनाथ कर विविध प्रबंध परीक्षा प्रश्न आस विभिन्न मानते विविध प्रबंध कहार तुम लिख विश्वनाथ कर मौलिक चिंता युक्तिर तीक्ष्णता दार्शनिक पृष्ठभूमि और अभिव्यक्तिर सारल्य प्रबंधावलीर उत्कर्ष प्रबंध गुड़िकर भाषा अत्यंत संयत और मार्जित दार्शनिक दर्शनतात्विक कथावस्तु को एपरी विश्लेषण कर उपस्थापन कर पाठक श्रद्धा दर्शन तत्व जो रही से दर्शन तत्वर से कथावस्तु से यही भाव में विश्लेषण कर भाव में डेस्क्राइब करके लोक मान सम्मुखें उपस्थापन कर कौन जे पाठक मान श्रद्धा से वृद्धि करता। बाग्मी विश्वनाथ करते जड़े सुवक्ता मत को अति चमत्कार और दृढ़ भाव से उपस्थापन कर जो जहाँ मतामत भावुले से क्यों भाव में लोक आकृष्ट कर क्यों भाव में हृदय में वक्तव्य राजनीति कर दृष्टि देते और अति चमत्कार और दृढ़ भाव से गुड़िक से उपस्थापन करते। मातृभाषार उन्नति कठोर संकल्प प्रणिधान योग्य शुद्ध मार्जित कर साहित्य रचना कर आनंद पाते से जो साहित्य गुड़ रचना करते कौन से गुड़ शुद्ध और मार्जित करके कौन से गुड़ रचना कर आनंद पाते। 1893 मसीह उत्कल साहित्य पत्रिका रचना संपादन कर सांगठनिक क्षमतार परिचय देते। से समाज संस्कारक जाति प्रथा लोप स्त्री शिक्षा प्रचलन पुतलिका पूजार विरोध इत्यादि बहु संस्कारमूलक कार्य से अंशग्रहण करते। एक कालजयी शाश्वत स्रष्टा 1934 मसीहा अगस्त 18 तारिख में यूरिला कर प्रचंड प्रतिभा चिंता और चेतना स्पर्श करगला अमर कृति गुड़िक मध्य साधना मध्य अनेक फारस्वत स्रष्टा वास्तव में साहित्य क्षेत्र में अपूर्व जागरण सृष्टि कर ओडिया साहित्य मध्य से मरी मध्य अमर की विश्वनाथ कर कौन जे से ओडिया साहित्य मृत्युवरण कर जो मैंने कौन पिला प्रसिद्ध रचना जो मैंने जनमहल आदरणीय हो पारि लोक मान आदरणीय होती कौन मरी मध्य अमर हो रही से भाव में जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व होती विश्वनाथ कर जहाँ प्रबंध आम आलोचना करवा कौन महाफ्रत बुझीगला। बर्तमान आम कौन प्राबंधिक परिचय उपर संपूर्ण आम आलोचना कर सारे प्राबंधिक जन्म मृत्यु जानीगला तुमको जो जोटा मैंने तुम जोटा मैंने तुमको जो तुम आलोचना कर प्रबंध पर तुमको जो क्वेश्चन आसे महाफ्रत उपर क्वेश्चन आसे तुमको निश्चित भाव में कौन जो प्राबंधिक परिचय लिखा पड़ो से तुमको प्रथम प्राबंधिक परिचय देदेली है। प्रथम प्राबंधिक परिचय लिख तुम लंग क्वेश्चन तुमको जहाँ मांगी विषय सब आलोचना कर विषय मांगी मैंने प्राबंधिक गुड़ प्रायः सामान सामान क्वेश्चन आसे प्रायः सामान सामान क्वेश्चन आसे मैंने महाफ्रतर दुर्लंघ्य शक्ति भाव आलोचना कर कविंर मैंने भाव में माने सेते डिफिकल्ट क्वेश्चन दिएनी है सेते डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम मानक दिएनी कहीं
ମାନେ এইଭଳି তাপরে ଦେଇଥାଏ যে କ'ଣ ଯେ ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ମାନବ କିପରି ମହାକାଳ ସ୍ରୋତ ପରି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ ସେଇଟା ବିଚାର କର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥାଏ। ମହାସ୍ରୋତ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ରାଜଦୂତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକକୁ ଅନୁସରଣ କରି ମାନେ ତୁମେ ଯାହା ବୁଝିଛ ପିଲାମାନେ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ତୁମେ ଯାହା ବୁଝିଛ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଲେଖିଦେଲେ ସରିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଯେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବାନି, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଯେ এই ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଯଦି এই ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ଆସୁ ଆମେ ତାହାକୁ ଆରାମସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବା ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା। ତ ଯିବା ଆମେ ପ୍ରବନ୍ଧର ଫାର କଥା ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁ ଆଲୋଚନା କରିବା যে মহাস্রোত মানে জানিছ যে সমুদ্রের যে দুর্লঙ্ঘ্য শক্তি বা যে সমুদ্রের যে ঢেউ মারিଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ ଯେ ମହାସ୍ରୋତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ମହାକାଳ ସ୍ରୋତର ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ୍ୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଅବଗତ କରିବା ସହ ଏହା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିକୂଳ ଆଚରଣ ନ କରି ବିଶ୍ୱସ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେରିତ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ଯେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଯେ ମହାସ୍ରୋତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାକାଳ ସ୍ରୋତର ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯେ ମହାକାଳ ଯେଉଁ ସ୍ରୋତ ଯେଉଁ ପାଣିର ଯେଉଁ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସ୍ରୋତର ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ୍ୟ ଶକ୍ତି ସେ ଢେଉ କ'ଣ ଯେ ଅନେକ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ତ ସେ ଢେଉ ବା ସେ ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ୍ୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଯେ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯେ ମହାକାଳ ସ୍ରୋତର ସେ ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ୍ୟ ଶକ୍ତି କ'ଣ ସେଇ ବାବଦରେ ସେ କ'ଣ ଯେ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଅବଗତ କରିକି ଏହା ବିରୋଧରେ ସେଇ ମହାଲଙ୍ଘ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବିରୋଧରେ ନ ଯାଇକି କ'ଣ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାସ୍ରୋତ ଲୀଳାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଛି କ'ଣ ଯେ ମହାସ୍ରୋତ ଲୀଳା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇ ମହାସ୍ରୋତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଯେ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଛି। ତ ଲେଖକ ଏଠାରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ମହାସ୍ରୋତ ବା ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଢେଉ ଆସିଥାଏ ତା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିକୂଳ ଆଚରଣ ନ କରିବାକୁ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଢେଉକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ଆମେ ଯଦି ଢେଉର ବିରୋଧରେ କ'ଣ ଯାଇପାରିବା କି ଢେଉର ବିରୋଧରେ ବା ସେ ମହାକାଳ ସ୍ରୋତର ବିରୋଧରେ ଯାଇପାରିବାନି। ତ ଲେଖକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାକାଳ ସ୍ରୋତର ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ୍ୟ ଶକ୍ତି ବାବଦରେ କ'ଣ ଯେ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ମାନେ ଅବଗତ କରି ତା ବାବଦରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ବିରୋଧରେ ସେ ପ୍ରତିକୂଳ ଆଚରଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଲେଖକ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା। ମହାବେଗର ମହାସ୍ରୋତ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ କେଉଁ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ରଖି ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗେଇ ଯାଇଛି। এই ମହାସ୍ରୋତ ଯେଉଁ এই ମହାବେଗର ଯେଉଁ ମହାସ୍ରୋତ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ନିରନ୍ତର ବୋଲେ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ପ୍ରବାହିତ କେଉଁ ଏକ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ରଖି ଏହା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଯେ ଏହି ମହାସ୍ରୋତ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। କାହାକୁ ତାର ଖାତିର ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ମହାବୀର ତୁଲ୍ୟ ସେ କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସତେ ଯେପରିକି ସେଇ ମହାସ୍ରୋତ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ କେବଳ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରି ଚାଲିଛି ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। କାହାକୁ ବି ସେ ଖାତିର ନାହିଁ। କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥକି ଯାଇନି। ସବୁବେଳେ ସେ ନିଜର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନରେ ସେଇ ମହାସ୍ରୋତ ବ୍ୟସ୍ତ। ଦାମ୍ଭିକ ମଣିଷ ସେଇ ମହାସ୍ରୋତର ଇତସ୍ତତ ଭାବରେ ଭାସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ମର୍ମଭେଦୀ ଚିତ୍କାର ସହିତ କୂଳକୁ ଉଠିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରେ। ଦାମ୍ଭିକ ମଣିଷ କ'ଣ ଯେ ସେହି ମହାସ୍ରୋତର ଇତସ୍ତତ ଭାବରେ ଭାସି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଭାବରେ କ'ଣ ଯେ ସେହି ମହାସ୍ରୋତରେ ସେହି ଢେଉରେ ଭାସିକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ମର୍ମଭେଦୀ ଚିତ୍କାର ସହ କୂଳକୁ ଉଠିଯିବାକୁ ଚିତ୍କାର କରେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ ଢେଉର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ମଣିଷ ସେହି ସମୟରେ ମଣିଷ କ'ଣ କରିଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ମଣିଷ ଚିତ୍କାର କରେ। ତୁମକୁ ଲାଗେ ନା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାବିନ ଗୋଟେ ଲହଡ଼ା ତୁମକୁ ବହୁତ ଭିତରେ ଉଠିଲା ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗେ ଭୟ ଲାଗେ ନା ଯେ ସତେ ଯେପରି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିଲା ଭଳି ଲାଗେ। ତ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯେ কর্তব্যনিষ্ঠ মহাবীর তুলে সে কর্তব্য সাধন যে সতে যেপরি সে মহাকাଳର ସ୍ରୋତ କ'ଣ ଯେ ସେ ଯେପରି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଯେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଦାମ୍ଭିକ ମଣିଷର ବହୁତ ଦମ୍ଭ ଅଛି ମଣିଷ ବହୁତ ସାହସୀ କିନ୍ତୁ ସେ ମହାସ୍ରୋତ ଇତସ୍ତତ ଭାବରେ ଭାସେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମହାସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଯେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରିଥାଏ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରିକି କୂଳକୁ ଉଠିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଣିଷ କ'ଣ କରିଥାଏ ଯେ ମହାସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥାଏ ସେ କ'ଣ ମଣିଷର ପ୍ରତିରୋଧ ସେ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଢେଉର ବା ସେ ଯେଉଁ ମହାସ୍ରୋତର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କି ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ চেষ্টা করেন সে চিৎকার করে নিজ জীবনকে সে বঞ্চাইବାକୁ চেষ্টা করে এবং সে কূলକୁ উঠিବାକୁ প্রয়াস କରିଥାଏ। তার সমস্ত চেষ্টা দম্ভ ব্যর্থ বা পরাস্ত ହୁଏ। মহাস্ରୋତର କରାଳ କବଳରୁ ଆଜି পর্যন্ত কেউ উদ্ধার পায় না কি কৌশি প্রকার ভবিষ্যতের সম্ভাবনা মধ্যে না যে কোন তার সমস্ত চেষ্টা যে সময় মহাকালের মহাস্রোতের মনুষ্য যেতে ভাসি যায় সেই সময় তার সমস্ত চেষ্টা দম্ভ ব্যর্থ সবুকিছি সে পরাস্ত হয়ে মৃত্যু হি তার পাই শ্রেয়স্কর হয়ে থাকে। মহাস্রোতের କରାଳ কবଳରୁ আজ পর্যন্ত কেউ উদ্ধার পাই না কি পাইবার কোনসি ভবিষ্যতের সম্ভাবনা মধ্যে নেই। মহাস্রোতের যে କରାଳ কবଳରୁ যে মহাস্রোত কবଳରୁ কোন যে আজ পর্যন্ত কেহি বি উদ্ধার পাইনি মানে মহাস্রোতের ফসি গলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কেহি পর্যন্ত আজ যাই মধ্যে মহাকালের কে সেই সময় মহাস্রোতে যেতে মনিষ ফসি যায় সেই সময় বহুত চিৎকার করে সে কূଳରେ লাগବାକୁ চেষ্টা করে কিন্তু সে বঞ্চি পারে নাই। মহাস্রোতরেও আজ পর্যন্ত মধ্যে কেহি উদ্ধার পাই নাই কি কোনসি পাইবার ভবিষ্যতের মধ্যে কোনো যে মহাস্রোতর উদ্ধার পাইবার সম্ভাবনা মধ্যে না। প্রাবন্ধিক এই সর্বগ্রাফি মহাস্রোতের ভয়াবহতাকে উদাহরণ মাধ্যমে গ্রহণ করেছেন যে কোণ করেছেন পিলামানে যে প্রাবন্ধিক কোণ যে এই সর্বগ্রাফি মহাস্রোতের ভয়াবহতাকে উদাহরণ মধ্যে বিভিন্ন প্রকার উদাহরণ দিয়ে প্রাবন্ধিক কোণ করছেন যে এই মহাস্রোত প্রবন্ধ মাধ্যমে কোণ যে মহাস্রোতের ভয়াবহতা মহাস্রোত কেতে ভয়াবহ মহাস্রোত কেউ ভাবে মଣିଷ ପାଇଁ বিপজ্জনক সেইটা এই উদাহরণ মাধ্যমে সে গ্রহণ করেছেন। ভুবন বিজয়ী মহাবীর সিকন্দর সিজর
ନେପୋଲିଅନ ମହାରଥୀ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ମହାସ୍ରୋତରେ ସମକ୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ନତମସ୍ତକ। ଇତିହାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରାଣ ବିଜ୍ଞାନ ଶିଳ୍ପ ସମସ୍ତେ ଏହି କୀର୍ତ୍ତିମାନ କରୁଛନ୍ତି। ମହାସ୍ରୋତ ପାଖରେ ମଣିଷ ଆଜି ଗୋଟାଏ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ପାଲଟିଯାଇଛି। ତା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ହସୁଛି କାନ୍ଦୁଛି, ତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ବଳରେ ମଣିଷ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ସର୍ବଦା ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅପରିତ। ଯେ ମହାସ୍ରୋତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସେ କରାଳ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଅଛି, ତା ଆଗରେ ଯେଉଁ ମହାବିଜୟୀ ସିକନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତି, ସିଜର ହୁଅନ୍ତୁ, ନେପୋଲିଅନ ମହାରଥୀ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଯେକୌଣସି ଫେଡ଼େ ଫେଡ଼େ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ବି କ'ଣ ଯେ ସେଇ ମାନେ ମହାସ୍ରୋତ ଆଗ ନତମସ୍ତକ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦମ୍ଭ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ମହାସ୍ରୋତ ସମ୍ମୁଖରେ ସେଇଟା କାମ ଦିଏନି। ଯେତେ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ବି କ'ଣ ଯେ ମହାସ୍ରୋତ ସମ୍ମୁଖରେ ତାର କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମହାସ୍ରୋତ ପାଖରେ ମଣିଷ ଆଜି ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ପାଲଟିଯାଇଛି। ସେ ମହାସ୍ରୋତ ସମ୍ମୁଖରେ କ'ଣ ଯେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଖେଳନାର ମାଧ୍ୟମ, ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ାର ସାମଗ୍ରୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ହସୁଛି କାନ୍ଦୁଛି। ସେ ମହାସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମଣିଷ ହସୁଛି ଏବଂ ମଣିଷ କାନ୍ଦୁଛି। ତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ବଳରେ ମଣିଷ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ସର୍ବଦା ଏହାର ଅଭାବ ଅପ୍ରତିହତ। ଏମନ୍ତ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ବେଗ ମନ୍ଦୀଭୂତ। ଯେ ଏମନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ କ'ଣ ଯେ ମହାସ୍ରୋତର ବେଗ ବା ଧୀର ହୋଇଯାଏ। ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଆଦି ଅନନ୍ତ କିଛି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଢିମା ଢିମା ଅନ୍ଧକାର ଗହଳି ମଧ୍ୟରେ ମହାସ୍ରୋତ ମହାବେଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରହିଛି, ସଚରାଚର ମାନେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନା ଜୀବଜଗତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କିଛି ବି ନଥିଲା, ଆଦି ଅନ୍ତ କିଛି ବି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଢିମା ଢିମା ଅନ୍ଧକାର କେବଳ ଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ଗହଳି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଯେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେବଳ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଏ ଢିମା ଢିମା ଅନ୍ଧକାର ଗହଳି ମଧ୍ୟରେ ମହାସ୍ରୋତ ମହାବେଗରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା। ମହାସ୍ରୋତର ପ୍ରଭାବରେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ବାଷ୍ପମୟ ପରମାଣୁ ମହାସାଗର ସୃଷ୍ଟି, ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଜୀବର ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ ତିରୋଭାବ। ଏହି ମହାସ୍ରୋତର ପ୍ରଭାବରେ କ'ଣ ଯେ କୋଟି କୋଟି ଜୀବ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଜୀବ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ତିରୋଭାବ ବା ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମହାସ୍ରୋତର ଇଙ୍ଗିତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନପଦ ଓ ନଗରୀର ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଅନେକ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ବୀରର ଉଦୟ ଏବଂ ବିଳୟ ଏହାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବିତ ହୋଇଛି। ସବୁକିଛି ମହାସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କିଛି ନଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଯେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଯେ ଏଇ ଢେଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ମହାସ୍ରୋତ ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା। ମହାସ୍ରୋତର ଇଙ୍ଗିତରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି, ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସମାଜ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନପଦ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନଗରୀ ଉତ୍ଥାନ ହୋଇଛି, ତ ପତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଅନେକ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ବୀରର ଉଦୟ ଏବଂ ବଳୟ ଏହି ମହାସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାହିତ ହେଉଛି। ମହାସ୍ରୋତ ନୀରବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭୀଷଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ, ଧନ ବିପ୍ଳବ, ସମାଜ ବିପ୍ଳବ ଘଟିଥାଏ। ଯେ କ'ଣ ଯେ ମହାସ୍ରୋତ ନୀରବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କ'ଣ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ହୋଇଥାଏ, ଧନ ବିପ୍ଳବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମାଜ ବିପ୍ଳବ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଏହାର କଟାକ୍ଷପାତ ମାତ୍ରକେ ବିପୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ରାଜା ପାଲଟି ଯାଏ ଫକୀର, ନନ୍ଦନକାନନ ପାଲଟେ ମରୁପ୍ରାନ୍ତର, କାହାର ପୌଷ ମାସ କାହାର ସର୍ବନାଶ ପାଲଟି ଯାଏ ମହାସ୍ରୋତର ମହାନଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା। ମାନେ ଏଇଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ମହାସ୍ରୋତ ଲୀଳା ବାବଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମହାସ୍ରୋତ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ, ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ, ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମହାସ୍ରୋତ ହାତରେ। ମହାସ୍ରୋତର ବିବର୍ତ୍ତନତାକୁ କଳନା କରିବାର ସାଧ୍ୟାତୀତ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମହାସ୍ରୋତର ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ କହେ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରର ସଂସ୍ଥାନରେ କେତେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଅତୀତ ହୋଇଛି କିଏ ନିରୂପଣ କରିବ। ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟିର କେତେ କାଳ ପରେ ମାନବ ପ୍ରଥମେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି କ'ଣ ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୋପାନରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛୁ, ସେଇଟା କେବଳ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ। ତ ବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ କ'ଣ ଯେ ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରର ସଂସ୍ଥାନରେ କେତେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଅତୀତ, କେତେ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଯେ କେବେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି ତାହା କିଏ ସ୍ଥିର କରିବ। ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଅସାର କାଳ୍ପନିକ ତଥ୍ୟ କୁଆଡ଼େ କାଳବକ୍ଷରେ ମହାସ୍ରୋତରେ ଭାସି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେତିକି ସତ୍ୟ ସେ ସବୁକୁ ଧୋଇ ଦେଇ ସେତିକି ରଖୁଛି। ତେଣୁ ଅନନ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ତୁଳନାରେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କାଳ ଅତି ସାମାନ୍ୟ। କେତେ ଯେ ଇତିହାସକୁ ଗର୍ଭରେ ରଖିଛି ମହାସ୍ରୋତ, ପୁଣି ମଣିଷର ଇତିହାସ ହିଁ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଦେବାର ଅସମର୍ଥ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି। ଯେ କ'ଣ ଯେ କେତେ ଇତିହାସକୁ ଗର୍ଭରେ ରଖିଛି ମହାସ୍ରୋତ। କ'ଣ ଯେ ଆଜି ସିନା ମଣିଷ ଏହି ମହାସ୍ରୋତକୁ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମହାସ୍ରୋତ କ'ଣ କରିଛି, କେତେ ଇତିହାସକୁ, କେତେ ପୂର୍ବର ଘଟଣାବଳୀକୁ କ'ଣ ଯେ ମାନେ ନିଜ ଅନ୍ତରାଳରେ ରଖିଛି, ନିଜ ଗର୍ଭରେ ରଖିଛି। ସମାଜର ଅତୀତର ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇ ଇତିହାସ, ସମାଜର ଅତୀତର ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇକି ହିଁ ଇତିହାସ। ମହାସ୍ରୋତର ମହାବ୍ୟାପାରମାନଙ୍କୁ ଇତିହାସ କି ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ଯେ ମହାସ୍ରୋତର ମହାବ୍ୟାପାରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଯେ ଇତିହାସ କିଏ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ତଥାପି ଇତିହାସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନମସ୍ୟ, ଯେହେତୁ ସେ ଏହି ମହାସ୍ରୋତର କେତେକ ସ୍ଥୂଳ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମହା ଉପକାର ସାଧନ କରିଛି। ଯେ କ'ଣ ଯେ ମହାସ୍ରୋତର ମହାବ୍ୟାପାରମାନଙ୍କୁ ଇତିହାସ କି ସମ୍ବାଦ, ଯେ ଏହି ମହାସ୍ରୋତର ମହାବ୍ୟାପାର କେଉଁଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଇତିହାସ ଅତୀତର ଘଟଣା ଇତିହାସ, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମହାସ୍ରୋତ ବାବଦ
ବାବଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଇତିହାସ ଆମମାନଙ୍କର ନମସ୍ୟ, ଯେହେତୁ ସେ ଏହି ମହାସ୍ରୋତର କେତେକ ସ୍ଥୂଳ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମହା ଉପକାର ସାଧନ କରିଛି। ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ରହିଛି କ'ଣ ଯେ ମହାସ୍ରୋତ, ତାହାର କେତେକ ସ୍ଥୂଳ ବିବରଣୀ କିଏ ଇତିହାସ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମହା ଉପକାର ସାଧନ କରିଛି। ଇତିହାସ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଇତିହାସ ମାନେ ଅତୀତର ଘଟଣା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ସହିତ କଳ୍ପନାର ସମନ୍ୱୟରେ ସାହିତ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାଙ୍ଗିବା ଗଢ଼ିବାର ନିର୍ମାତା ହେଉଛି ମହାସ୍ରୋତ। ମହାସ୍ରୋତ ଏକ ରାଜ୍ୟ, ଏକ ସମାଜର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଦ୍ୱାରା ନବୀନ ଓ ସୁନ୍ଦରତର ରାଜ୍ୟ ସମାଜ ସଂଗଠନ କରୁଅଛି। ଭାରତ ଭାଙ୍ଗି ଇଂଲଣ୍ଡ ଗଢ଼ୁଛି, ୟୁରୋପ ଭାଙ୍ଗି ଆମେରିକା ଗଢ଼ୁଛି, ଚୀନ ଭାଙ୍ଗି ଜାପାନ ଗଢ଼ୁଛି। କେଉଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଏହି ବ୍ୟାପାର ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ମହାସ୍ରୋତ କ'ଣ ଯେ ଭାରତ ଭାଙ୍ଗିକି ଇଂଲଣ୍ଡ ଗଢ଼ୁଛି, ୟୁରୋପ ଭାଙ୍ଗିକି ଆମେରିକା ଗଢ଼ୁଛି। ଏହି ମହାସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେ ରହିଲା ଦେଖୁ, ଆଉ ଟିକେ ସରିଯିବ ହେଲା। କେତେ ଦିନ ପଡ଼ା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଆରାମସେ ପଢ଼ିପାରିବ। ଖାଲି ବୁଝିନେଲେ ମହାସ୍ରୋତ କେଉଁ ଭାବରେ ହେଲା, ସବୁରୁ ସୃଷ୍ଟି ମୂଳରେ ହିଁ ବା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବିନାଶ, ସବୁଥିରେ ମୂଳରେ କ'ଣ ମହାସ୍ରୋତ ହିଁ ରହିଛି। ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶକ ମହାସ୍ରୋତର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହତବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ମୂଢ଼ ମାନବ ଏହି ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୀରର ପରାକାଷ୍ଠା ନ ବୁଝି ଯେ କେତେ ନିନ୍ଦା ଅଭିସମ୍ବାଦ ବର୍ଷଣ করে ତାହାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଯେ ମୂଢ଼ ମାନବ କ'ଣ ଯେ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା ଏହି ମହାଶକ୍ତି ବୀରର ପରାକାଷ୍ଠା ନ ବୁଝି ବା ଏହି ଯେଉଁ ମହାସ୍ରୋତର ପରାକାଷ୍ଠା ନ ବୁଝି କେତେ ନିନ୍ଦା କରିଛି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। କାହାର ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ଖାତିର ନ କରି ସେ ଅବିରାମ ଭାବରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଯେ ମହାସ୍ରୋତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ପରି ଆଜ୍ଞା ପାଳନରେ ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ, ସେ ବିଶ୍ୱରାଜାଙ୍କ ରାଜଦୂତ ମହାକାଳସ୍ରୋତ। ମନୁଷ୍ୟ ନତମସ୍ତକ ମହାସ୍ରୋତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ନତମସ୍ତକରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇକି କ'ଣ ଯେ ମହାସ୍ରୋତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏହାର ଅବମାନନା କରି କେତେ ଯେ ରାଜାଧିରାଜ ମୃତ୍ୟୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଂହାସନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଯେ ଏହାର ଅବମାନନା କରି, କାହାର? ମହାକାଳ ସ୍ରୋତର ଅବମାନନା କରିକି କେତେ ରାଜାଧିରାଜ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଂହାସନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଦେଖାଉଥିବା କେତେ ବୀର ଯେ ଅକାତରରେ ଭୂଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ବିପ୍ଳବରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ଶାସ୍ତ୍ରର ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପିତାମହଙ୍କ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ନିଷ୍କୃତି ଲଭିବାକୁ ମଣିଷ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଏହି ମହାସ୍ରୋତ ସବୁରି ମୂଳରେ ମହାସ୍ରୋତକୁ ଯିଏ ବି ଅବମାନନା କରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ମହାସ୍ରୋତର ବିରାମକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଚମତ୍କାର ଭଙ୍ଗୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟତାର ଚରମ ଆଦର୍ଶ ଅନୁସରଣ କରେ ସେତେବେଳେ ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ତାହାକୁ ସେହି ଆଦର୍ଶର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ କରିବା ପାଇଁ ମହାସ୍ରୋତର ଏହି ଲୀଳା। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ସକାଳ ମନୁଷ୍ୟ ସକାଳ ସମାଜ ଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ୟର ଅନୁଗାମୀ ନ ହେବ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଏ ଭଙ୍ଗା ଗଢ଼ାର ବିରାମ ନାହିଁ। ଯାଏ ଯେଉଁ ଦିନ ଯାଏ କ'ଣ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ମହାଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ମହାସ୍ରୋତର ଅନୁଗାମୀ ନ ହେବ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ କ'ଣ ଯେ ଏହି ଭଙ୍ଗା ଗଢ଼ାର ବିରାମ ନାହିଁ। ମହାସ୍ରୋତର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀକୁ ନବୀକରଣ ଭାବରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନବୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବାର ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଯେ ମହାସ୍ରୋତର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି ତାହାକୁ କ'ଣ ନବୀକରଣ ବା ନୂତନୀକରଣ ଭାବରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ନବୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ତ୍ୟାଗ କରି ନତମସ୍ତକରେ ଏହାର ପ୍ରଦତ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ବିପ୍ଳବ ମାନବ ପ୍ରାଣକୁ ଆତଙ୍କିତ କରିବନି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ପରରେ ଏହାର ଆଦେଶକୁ ପ୍ରାଣର ଅମୃତମୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଣି ମହାସମାଦରରେ ସାଧନ କରିବେ। ପରିଶେଷରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ତ୍ୟାଗ କରି ବିଶ୍ୱରାଜଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ରାଜଦୂତ ରୂପେ ମହାସ୍ରୋତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମହାସ୍ରୋତ ବାବଦରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମାନେ ବୁଝେଇଲେ। ପ୍ରଥମରୁ ଯେ ମହାସ୍ରୋତ କ'ଣ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ମହାସ୍ରୋତର ଉପକାରିତା ସାଧନ ହେଉଛି। ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ମୂଳରେ ମହାସ୍ରୋତକୁ ଯିଏ ନ ମାନିଛି ସେ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଯେ କୌଣସି ସେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତା ମହାସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ରହିଛି ସବୁକିଛି ମହାସ୍ରୋତ ବାବଦରେ ବୁଝେଇଲେ ଲେଖକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ପରିଶେଷରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ତ୍ୟାଗ କରି ବିଶ୍ୱରାଜଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ରାଜଦୂତ ରୂପେ ମହାସ୍ରୋତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଯେ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ତ୍ୟାଗ କରି ମହାସ୍ରୋତର ପ୍ରତିରୋଧ ନ କରିକି ମହାସ୍ରୋତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଲେଖକ ନିବେଦନ ବା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ମହାସ୍ରୋତର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉନ୍ମୋଚନ ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ, ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ମହାସ୍ରୋତର ପ୍ରତିକୂଳ ଆଚରଣ ନ କରି ତାହାକୁ ମିତ୍ର ରୂପେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ବନ୍ଧୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି। ଯେ କ'ଣ ଯେ ମହାସ୍ରୋତକୁ ବିରୋଧ ନ କରିକି ତାର ପ୍ରତିରୋଧ ନ କରିକି ତାହାକୁ ଗୋଟେ ମିତ୍ର ରୂପେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ବନ୍ଧୁ ରୂପେ ମହାସ୍ରୋତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମହାସ୍ରୋତର ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଶ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ। ଦେଖ ବେଶ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ବେଶ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଛି। କ'ଣ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କର କ'ଣ ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ମହାସ୍ରୋତ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଯେ ମହାସ୍ରୋତରେ ସବୁକିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଯେ ମହାସ୍ରୋତ କ'ଣ କରିପାରେ କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ ମହାସ୍ରୋତରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। କେଉଁ ଭାବରେ ମହାସ୍ରୋତ ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ୍ୟ ଶକ୍ତି ମହାସ୍ରୋତ କ'ଣ ଯେ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ସବୁକିଛି ଛାରଖାର କରିପାରେ। ତ ଲେଖକ ଏଠାରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ମହାସ୍ରୋତର ପ୍ରତିରୋଧ ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଯେ ମାନେ ମହାସ୍ରୋତ ପ୍ରକୃତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍ତି ଜନ ସମାଜରେ ହିତ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। ମହାସ୍ରୋତ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିଛି ଯେ ନିଜର କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅବିରତ ଭାବରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଚାଲିଛି। ତ
এইটারে বুঝাইଛନ୍ତି কিଏ এইଠାରେ লেখକ বা এইଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିଶ୍ୱନାଥ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ମହାସ୍ରୋତର ପ୍ରତିରୋଧ ନ କରିକି ମହାସ୍ରୋତକୁ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ମହାସ୍ରୋତ ଯାହା ବି କରୁଛି ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ଏଠାରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାସ୍ରୋତ ବାବଦରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା କ'ଣ ଯେ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କଲା ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ଯେ ଆମେ ମହାସ୍ରୋତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କିଛି ତୁମେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ବୋଲି ଆଶା। ତ ଯଦି ମାନେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଯଦି ମହାସ୍ରୋତ ବାବଦରେ ଯଦି ତୁମର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପଚାରି ପାରିବ। তো ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରଖିବା। ମାନେ ମହାସ୍ରୋତ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ବାବଦରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାସ୍ରୋତ କ'ଣ ମହାସ୍ରୋତ ଯେଉଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ସୃଷ୍ଟି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିନାଶ ହୋଇପାରେ। ତ ଏଇଠାରେ ଲେଖକ ବୁଝାଇବାର କାରଣ କ'ଣ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ମହାସ୍ରୋତକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ ନ କରିକି ମହାସ୍ରୋତକୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଭାବିକି ତାହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ କିଛି ବି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପଚାରି ପାରିବ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ମୋତେ ପର୍ସନାଲ ମେସେଜ କରି ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବ ଏବଂ ଯିଏ ବି ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇନା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଆମ ଡିସ୍କସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଏହାର ପିଡ଼ିଏଫ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ପାଇଯିବ। ତ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମା ସମଲେଇ।